قاسم بہرام خان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، لیکن در حقیقت وہ صرف پہلی بغلی گلی میں مڑتے ہی پاس کے ایک مکان کی ڈیوڑھی میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ بہرام اور اس کے ساتھی یہ سمجھے تھے کہ وہ دور نکل چکا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جانب منہ اٹھائے بھاگتے چلے گئے۔ جو ہی قاسم نے بہرام اور اس کے ساتھیوں کو آنکھ سے اوجھل ہوتے دیکھا، وہ بجلی کی تیزی سے واپس لپکا اور چند لمحے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے تھا۔ یہاں اس کا بھائی ابھی تک شمشیر بکف حیران و پریشان کھڑا تھا۔ قاسم نے انتہائی تیز لہجے میں طاہر سے کہا، بھائی جان، غزالہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کی ماں اور ان کے 2 ملازم، جن میں ایک اکبر تھا، قتل کر دیے گئے ہیں، جبکہ بہرام نے اس واردات کا سارا شک مجھ پر ظاہر کر کے شہزادہ علاء الدین سے ایک بار پھر میری گرفتاری کا اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ میں فی الفور غزالہ کو بازیاب کرنا چاہتا ہوں، جبکہ شہزادہ اور بہرام مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت از خود البانیہ کے راستے پر غزالہ کی بازیابی کے لیے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ غزالہ کو ابو جعفر کے آدمیوں نے سکندر بیگ کے لیے اغوا کیا ہے۔ واردات نصف شب کی ہے اور اغوا کنندگان ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ قاسم نے اپنی بات شروع کی تھی تو اس وقت وہ گھر کے دروازے سے باہر گلی میں تھا، لیکن جب اس نے بات ختم کی تو اس وقت وہ انتہائی عجلت سے چلتا ہوا گھر کے استبل تک پہنچ چکا تھا۔ طاہر اس کی بات سنتا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا استبل تک چلا آیا۔ اس نے قاسم کو گھوڑے کی زین درست کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ادرنا میں ہر لمحہ بغاوت کا خطرہ ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت شہزادہ محمد اور ملکہ سروین سے مل کر ابو جعفر کی گرفتاری کا حکم نامہ حاصل کیجیے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مارتھا کو ابو جعفر کے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ قاسم گھوڑا تیار کر چکا تھا اور گھر میں کسی سے ملے بغیر باہر نکل آیا تھا۔ طاہر اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باہر گلی میں آ چکا تھا۔ طاہر نے اچانک چونک کر قاسم کی زین سے بندھے اسلحہ کو دیکھا اور کہا، ارے تمہارے ترکش میں تو بہت کم تیر ہیں، ٹھہرو میں ترکش بھر دیتا ہوں۔ نہیں، اب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ بہرام ابھی چند لمحوں میں پھر واپس آنے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینے کی بجائے جلد سے جلد قصر سلطانی کی جانب چل پڑیے۔ طاہر نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے لمحے قاسم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو امامی کے پلو سے چھپا لیا تھا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا شہر سے باہر کی جانب سر پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسے بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرنا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق مارسی کے اغوا کنندگان ادرنا سے صبح قاذب کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد 50 کوس سے زیادہ سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اغوا کنندگان کم و بیش 50 کوس سفر طے کرنے کے بعد تھک کر سست ہو چکے ہوں گے۔ اس کا طاقتور گھوڑا ادرنا کے مضافات کی دھول اڑاتا ہوا اغبانیہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ ادھر طاہر قصر سلطانی میں پہنچا۔ اس نے شہزادہ محمد اور ملکہ سروین کو مارتھا کے قتل اور مارسی کے اغوا کے متعلق بتایا۔ ملکہ کے لیے یہ ایک دردناک خبر تھی۔ وہ مارسی کو بہت عزیز رکھتی اور مارتھا کے بارے میں بھی کسی حد تک جانتی تھی۔ جب طاہر نے ملکہ سے ابو جعفر کی فوری گرفتاری کی بات کی تو ملکہ بری طرح چونک اٹھی اور اس نے فی الفور کہا، بے شک اس شخص کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن شہزادہ محمد نے اسے بتایا کہ ابو جعفر شہزادہ علاء الدین کا منظور نظر ہے اور شہزادہ علاء الدین ابو جعفر کی بجائے قاسم بن ہشام کی گرفتاری کا حکم دے چکا ہے۔ شہزادہ محمد نے اسے یہ بھی بتایا کہ قاسم مارسی کی بازیابی کے لیے بہرام خان کے چنگل سے جان چھڑا کر البانیہ کے راستے پر روانہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال کی نزاکت ملکہ کی سمجھ میں آئی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں شہزادہ علاء الدین سے بات کرنی ہوگی۔ چلیے آپ دونوں بھی میرے ہمراہ چلیے، میں ابھی شہزادہ سے بات کرتی ہوں۔ طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے ہمراہ شہزادہ علاء الدین کے کمرہ خاص میں آئے۔ ملکہ سب سے آگے آگے چل رہی تھی، اس کی 2 خادمائیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور طاہر شہزادہ محمد کے ہمراہ ملکہ کے عقب میں چل رہا تھا۔ جو ہی ملکہ علاء الدین کے کمرہ خاص میں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ شہزادہ صاحب فراش تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے نزدیک شہر کا مشہور طبیب سلیم پاشا موجود تھا۔ شہزادے نے ملکہ کو دیکھا تو اپنے باپ کی اس سربیائی بیوی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوہنی بستر پر ٹکائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اگلے لمحے اسے شدید کھانسی ہونے لگی۔ اب شہزادہ محمد اور ملکہ دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ علاء الدین اس قدر بیمار ہے۔ شہزادہ محمد چند دن قبل اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت تو علاء الدین اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا اور اسے صرف بخار کی تکلیف تھی، لیکن آج بھائی کو یوں صاحب فراش دے کر محمد کا کلیجہ کام کیا۔ شہزادہ علاء الدین سلطنت کا ولی عہد تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سلطان کا لاڈلا اور منظور نظر تھا۔
शहजादा अलाउद्दीन से सुल्तान को बेहद मोहब्बत थी। मोहम्मद ने सोचा कि अगर उसके बाप को अपने लाडले बेटे की इस कदर शदीद बीमारी का पता चले तो वो दीवाना हो जाए। भाईजान, आप इस कदर बीमार हैं और आपने एक पैगाम तक नहीं भेजा। मोहम्मद भाई का जवाब सुने बगैर तबीब की तरफ मुड़ा और बोला, तबीब, ये आपकी जिम्मेदारी थी। भाईजान तो अलील हैं, आप ही उनके मुआलिज हैं। आपको चाहिए था कि आप हमें इत्तला करते। मलका अपनी शाहाना शानो शौकत को भूलकर शहजादा अलाउद्दीन के पास तख्तपोश पर बैठ गई और शहजादे का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अलाउद्दीन, क्या आप हमसे नाराज हैं? आप इस कदर अलील हैं और आपने किसी को बताया तक नहीं? नहीं मलका मुअज़्ज़मा, ऐसी बात नहीं। हम कल तक बिल्कुल ठीक थे। बस आज सुबह ही अचानक सेहत ज्यादा गिर गई है। बुखार और कमजोरी तो थी, लेकिन आज सुबह एक बुरी खबर ने हमारी सेहत पर बहुत ज्यादा मनफी असर डाला है। मजाजे दुश्मना, खुदा न करे आपके नजदीक कोई बुरी खबर आए। ऐसी कौन सी खबर है जिसने आपको इस कदर मुज़महिल कर दिया? मलका ने इंतहाई मोहब्बत से अलाउद्दीन का हाथ दबाते हुए पूछा तो अलाउद्दीन ने कहा, दरअसल हमसे चंद दिन पहले ये गलती हुई कि हमने आपके बहुत ज्यादा इसरार पर सल्तनत के एक खतरनाक दुश्मन को आज़ाद कर दिया था। यही वजह है कि आज हमने इस बुरी खबर का बहुत ज्यादा असर लिया है। हमने आपके कहने पर कासिम बिन हिशाम को रिहा तो कर दिया था, लेकिन उसने गुज़िश्ता शब हमारी सल्तनत की दायरीना मेहमान मार्था बेगम का कत्ल करके उसकी नौजवान बेटी को अगवा कर लिया है। इसी खबर ने हमें हमारी गलती का इस कदर शदीद एहसास दिलाया कि हम साहिब फिराश हो गए। हमने बहराम खान को कासिम बिन हिशाम की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का हुक्म देकर रवाना कर दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, ये नौजवान गिरफ्तार हो गया तो हमारी सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। कमरे में मौजूद तमाम अफराद शहजादा अलाउद्दीन की बात से अपनी अपनी जगह चौंक कर रह गए। तबीब सलीम पाशा के बदन में सनसनी की लहर दौड़ गई। शहजादा मोहम्मद और मलका इसलिए चौंके कि वो जिस बात के लिए आए थे यहां इसका जिक्र करने की भी गुंजाइश न थी, और ताहिर शहजादे के इरादे जानकर कांप गया। मलका सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। बीमार शहजादा जो सल्तनत का वारिस था, कासिम के हक में कोई बात सुनने के लिए तैयार ना होगा। ऐसे आलम में अबू जाफर की गिरफ्तारी का परवाना हासिल करना क्यों कर मुमकिन हो सकता था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि काश आज अचानक सुल्तान या उसका कोई पैगाम ही आ जाए। शहजादा बीमार था और मलका उसको परेशान न करना चाहती थी। यही हाल मोहम्मद का था, लेकिन ताहिर अपनी जगह खड़ा ये सोच सोच कर कांप रहा था कि उसका भाई शहजादे के इताब का शिकार होने वाला है। वो उस दिन को कोस रहा था जब सुल्तान ने कासिम को शाही सुराग रसा मुकर्रर करके एक खतरनाक काम पर लगा दिया था। सब लोग अपनी अपनी जगह यही कुछ सोच रहे थे कि दरबान ने कमरा खास में दाखिल होने की इजाजत चाही। शहजादा अलाउद्दीन ने पुरतजस्सुस नजरों से दरबान को देखा और उसे अंदर बुला लिया। दरबान ने बताया कि खुफिया महकमे का सरबराह बहराम खान मुलाकात की इजाजत चाहता है। शहजादा बहराम का नाम सुनते ही एक झटके से उठकर बैठ गया और उसने बहराम खान को फौरन हाजिर होने की इजाजत दे दी। बहराम खान कमरे में दाखिल हुआ तो सब लोग उसकी हालत देखकर हैरत ज़दा रह गए। बहराम खान के बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे और उसके चेहरे पर हद से ज्यादा यतीमी बरस रही थी। शहजादे ने किसी कदर करख्त लहजे में पूछा, बहराम खान, मालूम होता है तुम सल्तनत के गद्दार को नहीं ला सके। लेकिन बहराम शहजादे को कोई जवाब देने की बजाय यकलख्त फटी फटी आंखों के साथ ताहिर को देखने लगा और फिर किसी बच्चे की तरह आदाब शाही की परवाह किए बगैर चीख कर कहने लगा, यही है शहजादा हजूर, यही वो शख्स जिसने कासिम बिन हिशाम को फरार होने का मौका दिया। मुझे इसको गिरफ्तार करने का हुक्म दीजिए शहजादा हजूर। इस शख्स ने ऐन उस वक्त जब मैं कासिम बिन हिशाम के हाथ में जंजीर डालने वाला था मेरे सिपाहियों पर हमला करके सारी बिसात को उलट दिया। शहजादा हजूर, ये कासिम बिन हिशाम का भाई है और इंतहाई खतरनाक तलवारबाज है। यकीनन ये भी अपने भाई की साजिश में शरीक होगा। ताहिर तो क्या ये सूरत हाल शहजादा मोहम्मद और मलिका हत्ता के सलीम पाशा के लिए भी गैर मुतवक्के थी। मलिका और शहजादा मोहम्मद की उम्मीदों पर ओस पड़ने लगी। ताहिर बुरी तरह सटपटा गया था। उसने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा था कि यकदम ऐसे हालात का सामना भी हो सकता है, जबकि शहजादा अलाउद्दीन अपनी बड़ी बड़ी कमजोर आंखें पूरी तरह खोलकर ताहिर को घूर रहा। ताहिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन न जाने मलिका ने कहां से हिम्मत पाकर शहजादा अलाउद्दीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और कहा, बिल्कुल गलत, बहराम खान की तफ्तीश बिल्कुल गलत है। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अल्बानवी कनीज मार्था का कत्ल और उसकी बेटी का अगवा कासिम बिन हिशाम ने नहीं किया, बल्कि कैसर के उन जासूसों ने किया है
جو نہ صرف ادرنے میں بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن قاسم بن ہشام کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ علاؤدین، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ سلطان معظم نے کچھ دیکھ کر ہی قاسم بن ہشام کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ شہزادے کو ملکہ کی بات ناگوار گزری اور اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ، امور سلطنت میں ہماری نگاہیں اس جگہ تک دیکھ لیتی ہیں جہاں تک محل کی معزز خواتین نہیں دیکھ سکتیں۔ آپ قاسم بن ہشام کی اس قدر طرفداری کن وجوہات کے بنا پر کرتی ہیں جبکہ ہمارے پاس اس کے جرم کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں؟ شہزادے کے لہجے سے ملکہ اپنی جگہ پر کانپ گئی۔ اچانک کمرے میں موجود طبیب سلیم پاشا نے آگے بڑھ کر مؤدب انداز میں شہزادے سے کہا، شہزادہ حضور، ملکہ معظمہ کی ہمدردی قاسم بن ہشام کے ساتھ نہیں بلکہ مارتھا بیگم کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ملکہ معظمہ یقیناً البانوی کنیز مارتھا بیگم کے ساتھ علاقائی انس رکھتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ معظمہ کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ملکہ پر فی الحقیقت یہ گہرا طنز تھا۔ شہزادہ محمد بھی یہ طنز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، اور شہزادہ علاؤدین تو سلیم پاشا کی بات سے بری طرح برافروختہ ہو گیا۔ اس نے سلیم پاشا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، طبیب، تم جانتے ہو تم ملکہ معظمہ کی طرفداری کے پیرائے میں کس قدر غلط بات کہہ رہے ہو۔ ملکہ معظمہ کو کسی البانوی کنیز کے ساتھ ہم سے زیادہ علاقائی انس نہیں۔ ہم تمہاری بات سے بے حد مشتعل ہوئے ہیں۔ بیمار شہزادے نے سلیم پاشا پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو سلیم پاشا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ کسی مکار خوشامد پرست کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے ملکہ معظمہ کے حضور کمر تک جھک گیا اور من مناتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملکہ معظمہ، یہ حقیر اور کمتر شخص اپنی کج گفتی پر بے حد نادم و شرمسار ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا جو میرے الفاظ سے ظاہر ہوا۔ میں دل و جان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ملکہ نے سلیم پاشا کی گڑ گڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزادہ علاؤدین سے کہا، علاؤدین، اس وقت ادرنا کو دشمنوں کا خطرہ درپیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیز رفتار قاصد کے ذریعے سلطان معظم سے براہ راست ہدایات حاصل کر لیں۔ ہم مارتھا بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے پاس آنے جانے والے خطیب مغرب ابو جعفر کے بارے میں بھی کافی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہی خیال ہے کہ آپ قاسم پر گرفت کی بجائے ابو جعفر پر گرفت فرمائیے۔ ملکہ نے شہزادے کے پہلے لب و لہجے کو بھلا کر دوبارہ اپنے مطلب کی بات کر دی، حتیٰ کہ ابو جعفر کی گرفتاری کا مشورہ بھی دے دیا۔ اب شہزادہ محمد نے ملکہ کو سہارا دینا چاہا اور بھائی سے کہا، بھائی جان، ہم قاسم بن ہشام کے دوست کی حیثیت سے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قاسم جیسا سرفروش مجاہد اسلامی سلطنت کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ محمد کی بات سے سلیم پاشا جذبز ہو کر رہ گیا۔ اب طاہر کی بھی کسی حد تک ڈھارس بندھی، لیکن شہزادہ علاؤدین کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے سب کو نظر انداز کر کے براہ راست بہرام خان سے قاسم کی گرفتاری اور فرار کا واقعہ دریافت کیا۔ بہرام خان اب بھی طاہر بن ہشام کو آتشناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کے سامنے مؤدب لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، ہم نے قاسم بن ہشام کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن اس کے بھائی طاہر نے عین وقت پر شمشیر بقف ہو کر میرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر قاسم بن ہشام فرار ہو گیا۔ لیکن بہرام خان، وہ لڑکی کہاں ہے جسے تمہارے بقول قاسم نے اغوا کیا ہے؟ کیا قاسم کے پاس سے وہ لڑکی یا واردات کی کوئی اور نشانی برآمد ہوئی؟ شہزادہ علاؤدین نے بہرام خان سے یہ سوال کیا تو سلیم پاشا اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ مارسی اسی کے گھر میں تھی، لیکن کسی کی توجہ اس کی جانب مبذول نہ ہوئی۔ البتہ شہزادے کے سوال پر بہرام خان بغلیں جھانکنے لگا۔ مارسی کو قاسم نے اغوا کیا ہوتا تو وہ ملتی۔ بہرام نے بہت تلاش کیا، لیکن مارسی کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ لیکن اب بہرام خان سے شہزادے نے مارسی کے بارے میں پوچھ لیا تھا تو بہرام خان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، میں شرمندہ ہوں کہ لڑکی بھی بازیاب نہیں ہو سکی۔ کمرے کی فضا بڑی عجیب تھی۔ شہزادہ بیمار اور نحیف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ اور محمد مزید کچھ نہ کہنا چاہتے تھے۔ بالآخر شہزادے نے دوبارہ لیٹتے ہوئے بہرام خان سے کہا،
बहराम खान, वो लड़की मिलनी चाहिए। अदरना का कोना कोना छान मारो। कासिम गुनाहगार है या बेगुनाह, उसे आज शाम तक हमारे सामने पेश करो। हम बेचैनी के साथ तुम्हारी खबर का इंतजार करेंगे। शहजादा थक चुका था। अबू जाफर के सुस्त असर जहर ने शहजादे को खोखला कर दिया था। मलिका ने महसूस किया कि शहजादा मजीद बातें करने की हिम्मत नहीं पा रहा, तो वो उठ खड़ी हुई और उसने जाने की इजाज़त लेते हुए कहा, अलाउद्दीन, आप इन वाक़यात का कुछ असर न लीजिए। इस तरह के वाक़यात शहजादों की सेहत और ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं हुआ करते। आप हमारे मशवरे पर सुल्तान मुअज़्ज़म की जानिब कासिद भेजिए। इंशाअल्लाह तमाम मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। शहजादा मोहम्मद ताहिर और मलिका मुअज़्ज़मा अलाउद्दीन के कमरे ख़ास से जाने लगे तो शहजादे ने एकदम ताहिर को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। ताहिर बिन हिशाम, सल्तनत के मुजरिम को फरार करवाना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन हम तुम्हें मलिका मुअज़्ज़मा के हमरा देखकर मुआफ़ करते हैं। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम बहराम खान के साथ कासिम और उस लड़की की बाजियाबी में मदद करो। शहजादे की बात सुनकर ताहिर ने फीके से अंदाज में सर हिलाया और मलिका के अक़ब में वापसी के लिए चल दिया। ताहिर क़स्र सुल्तानी से फारिग होकर सीधा घर आया। वो बेहद परेशान था। घर आया तो सबने कासिम की बाबत पूछा। ताहिर ने मुख्तसरन बताया कि कासिम सलामत है और जल्द आ जाएगा, लेकिन दर हकीकत वो खुद मुतमईन नहीं था। वो बाकी तमाम दिन कासिम के सफ़र और उसके हालात के बारे में सोचता रहा। रात हुई तो ताहिर की बेचैनी और बढ़ गई। वो अपने अहले खाना को तो किसी न किसी तरह मुतमईन कर दिया था, लेकिन वो खुद बिस्तर पर लेटा करवटों पर करवटें बदलता जा रहा था। उसकी तमाम रात इसी हालत में कट गई, लेकिन कासिम तो अगले दिन भी लौट कर न आया। आज कासिम को गजाला की बाजियाबी के लिए अल्बानिया के रास्ते पर रवाना हुए कई दिन गुजर चुके थे। आज सुबह ही ताहिर को खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान लौट आया है। ये खबर ताहिर के लिए इंतहाई खुशकुन और हौसला अफजा थी, लेकिन कासिम की गुमशुदगी उसके लिए मुतवातिर परेशानी का बायस बनी हुई थी। उसने सोचा कि उसे आज ही सुल्तान से मिलकर तमाम हालात बयान कर देने चाहिए, ताकि कासिम और गजाला की तलाश के सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह कदम उठाया जा सके। वो सुल्तान से मिला। सुल्तान ने उसकी तमाम बातें गौर से सुनी, लेकिन कुछ खास दिलचस्पी का मुजाहिरा न किया। बस इतना कहा, ताहिर बिन हिशाम, तुम इत्मीनान से अपने घर में रहो। हमारी नज़र तमाम हालात पर है। हम वादा करते हैं तुम्हारे भाई को कुछ ना होगा। तुम्हें मजीद फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ताहिर के लिए सुल्तान की बात बज़ाहिर गोल मोल थी, लेकिन फिर भी ताहिर को एक बेनाम सा हौसला महसूस होने लगा। इस बार वो घर लौटा तो उसकी परेशानी आधी से ज़्यादा कम हो चुकी थी। सुल्तान कौनिया की बगावत का कामयाबी के साथ सर कुचलने के बाद लौटा था। अमीर कुरमानिया ने सुल्तान के लश्कर का सामना किसी एक जगह पर जमकर न किया, बल्कि सुल्तान को एशियाई कोचक के मुख्तलिफ इलाकों में दौड़ाता रहा और खुद आगे आगे भागता रहा। सुल्तान ने बिलाखिर अमीर कुरमानिया को सख्त शिकस्त दी और वापस अदर ने लौटाया। उसे तयशुदा मंसूबे के तहत कोनिया की मुहिम सर करके बहुत जल्द शहाबुद्दीन पाशा की मदद को रवाना होना था, लेकिन अमीर कुरमानिया के साथ मार्के लड़ते लड़ते उसे इस कदर देर हो गई कि शहाबुद्दीन पाशा वाज़ाक के मकाम से लेकर वादी बलकान तक शिकस्त खाता चला गया। सुल्तान को शहाबुद्दीन पाशा के लश्कर की शिकस्त की खबर एशियाई कोचक में ही मिल चुकी थी। यही वजह थी कि वो बहुत तेज़ी के साथ अदर ने लौटाया था। होनियाडे से जंग के दौरान सुल्तान का बहनोई मोहम्मद चलपी भी गिरफ्तार हो चुका था। सुल्तान अदरने के महल में लौट आया तो उसकी मगमूम बहन उसके सामने आई और अपने बच्चों का वास्ता देकर सुल्तान से कहा कि वो जिस तरह भी हो मोहम्मद चलपी को दुश्मन की कैद से आज़ाद करवाए। इधर सुल्तान का बड़ा बेटा अलाउद्दीन बिस्तरे अलालत पर था, जिसकी वजह से सुल्तान के पैरों में शफ़क़त पदरी की जंजीर पड़ चुकी थी। उसे महल में लौटने से पहले, बल्कि अधरने में पहुंचने से भी पहले, अधरने के तमाम हालात मालूम हो चुके थे। वो महल में लौटा तो उसे शहजादा अलाउद्दीन की हालत देखकर तमाम मसाइल भूल गए। सुल्तान महसूस कर रहा था कि अल्लाह ताला ने उसे बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाल दिया है। उसने बीमार शहजादे से कासिम या अबू जाफर के बारे में कोई सवाल न किया। वो इन मुश्किल हालात से ओहदा बरा होने के लिए बिला आखिर रातों को जाग जाग कर रब्बुल आलमीन के हुजूर झुकने लगा। सौम व सलात का तो वो पहले ही से पाबंद था, लेकिन अब तो वो इसने अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर
गिड़गिड़ाने में गुजारना शुरू कर दिया। एक हैरत की बात यह थी कि इसने अभी तक अबू जाफर या बहराम खान से कुछ तारुज़ न किया था। खुद अबू जाफर को सुल्तान के इस रवैये पर हैरत थी, हालांकि शहजादा अलाउद्दीन के तबीब सलीम पाशा ने उसे बता दिया था कि सुल्तान सब कुछ जान चुका है। सलीम पाशा को भी हैरत थी कि सुल्तान को महल में आने से पहले तमाम बातों की खबर कैसे हो गई। अब अबू जाफर पहले से भी ज्यादा मुहतात था। वो एक इंतहाई चालाक और काया शख्स था। इसकी छठी हंस तो पहले ही बेदार रहती थी, लेकिन अब तो इसके रोंगटे और कान भी हमा वक्त इस्तादा रहने लगे थे। इसे हरान अपनी गिरफ्तारी का खतरा था। कासिम की गुमशुदगी और सुल्तान की पुरस्रार खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा थी। अब अबू जाफर सोचने लगा था कि वो मंसूबाबंदी जो इसने पहले से कर रखी थी अब शायद मुकम्मल तौर पर कारगर साबित ना हो। उसने सोचना शुरू कर दिया कि इसे फौरी तौर पर अपने मंसूबा पर अमल कर देना चाहिए। इसकी समझ से सुल्तान की खामोशी बालातर थी। कसरे सुल्तानी में मौजूद इसके कारिंदे उसे पल पल की खबर देते रहते थे, जिनमें सरे फहरिस्त सलीम पाशा था। एक रोज सलीम पाशा ने अबू जाफर को बताया कि सुल्तान ने अपने बहनोई मोहम्मद चलपी की रिहाई के सिलसिले में सलेबी हफवाज के सिपा सालार होन्याडे के साथ खतो किताबत शुरू कर दी है। ये खबर अबू जाफर के लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। इसे पहले ही अंदाजा था कि सुल्तान की बहन सुल्तान को मजबूर कर देगी कि वो होन्याडे से मोहम्मद चलपी की रिहाई की बातचीत करे। चुनाचे उसने हैरत का इजहार किए बगैर कहा, लेकिन क्या सुल्तान ने होन्याडे से इंतकाम लेने और हंगरी पर लश्करकशी का इरादा तर्क कर दिया है? अबू जाफर की बात पर तबीब सलीम पाशा ने कहा, नहीं, सुल्तान सलेबी लश्कर के खिलाफ हमा वक्त तैयारियों में मसरूफ है। अपने बहनोई की रिहाई इसने सिर्फ सिफारती सतह पर चाही है। आजकल सुल्तान चारों तरफ से मुसीबतों से घिर चुका है। इसका बेटा अलाउद्दीन भी अब बहुत जल्द इसकी जानशीनी के काबिल नहीं रहेगा। इन हालात में अगर किसी तरह सुल्तान को हलाक कर दिया जाए तो यूं समझिए सल्तनत उस्मानिया का बाब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। सलीम पाशा की बात सुनने के दौरान अबू जाफर मुसलसल जहरीले अंदाज में मुस्कुराता रहा और फिर उसने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? सुल्तान का छोटा बेटा शहजादा मोहम्मद खान भी तो अनकरीब जवान होने वाला है। नहीं मुकद्दस बाप, मोहम्मद खान एक तो अभी छोटा है, सुल्तान की हलाकत के बाद वो तख्त हुकूमत न संभाल सकेगा, और दूसरी बात यह कि वो नाहल और कम अकल है। असल खतरा तो हमें शहजादा अलाउद्दीन से था, जो अब हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। अबू जाफर बहुत मसरूर था। सलीम पाशा की बातों से उसे यूं लगता था जैसे इदरना का खेल दरहकीकत उसी के हाथ में है। लेकिन अचानक उसे सुल्तान की पुरस्रार खामोशी की याद आई और वो बेचैन हो गया। उसने सलीम पाशा से कहा, लुगान, मेरी छठी हिस्स सुल्तान की तरफ से मुतमैन नहीं। मुझे हर घड़ी यूं लगता है जैसे सुल्तान के आदमियों की खुफिया निगाहें मेरी निगरानी कर रही हैं। मुझे यूं भी लगता है कि कासिम बिन हिशाम मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुमसे मार्सी की सेहत के बारे में दरियाफ्त कर सकूं। मैं समझता हूं कि अब मुझे इधरना में मजीद नहीं रुकना चाहिए। सलीम पाशा ने पूरे गौर से अबू जाफर की बात सुनी और ये सोचकर कि अबू जाफर जाना चाहता है, उसे घबराहट होने लगी। वो जानता था कि अबू जाफर के चले जाने के बाद इदरना में कैसर के काम की तमाम तर जिम्मेदारी उसी पर आयद हो जाएगी। उसने मुतफक्किर लहजे में अबू जाफर से कहा, मुकद्दस बाप, मार्सी अब बिल्कुल ठीक ठाक है। अलबत्ता तवील सफ़र और घोड़े की सवारी से हो सकता है उसके जख्म खुल जाए। बेहतर तो ये होता कि आप उसे किसी आरामदेह सवारी में अल्बानिया की जानिब ले चलते। आप चले जाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि इदरना में आग के शोले भड़काने का काम किस वक्त शुरू किया जाएगा। अबू जाफर ने कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैंने तमाम बंदोबस्त कर रखा। मुझे तो सुल्तान के रद्द अमल का इंतजार था। याद रखो, इदरना में बगावत फैलाने का असल मकसद ये है कि सुल्तान होन्याडे के खिलाफ कोच करने की हिम्मत ही ना कर सके। उसे अपने दारुल सल्तनत में इतने मसाइल पेश आ जाएं कि वो होन्याडे से इंतकाम लेने का ख्याल ही तर्क कर दे। अगर हमें ये मकासद शहर में हंगामा उठाए बगैर पूरे होते नजर आते हैं तो हमें वक्ती तौर पर बगावत फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं।
اس کے برعکس تم سلطان کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی پر غور کرو، لیکن اگر سلطان ہونڈیاڈے کے خلاف اپنا ناقابل تسخیر لشکر لے کر روانہ ہونے کی کوشش کرے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم ینیچری میں موجود اپنے عیسائی بھائیوں کو بلوے اور فسادات کا آخری اشارہ دے دو گے۔ شہر میں جگہ جگہ آگ کے شعلے اٹھ کھڑے ہوئے تو سلطان کا کوچ کرتا ہوا لشکر خود بخود رک جائے گا۔ سلیم پاشا حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ کیسر کے اس جاسوس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ابو جعفر کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اب اس کے سامنے صورتحال واضح تھی۔ ابو جعفر کے چلے جانے کے بعد اسے سلطان کے ارادوں پر نظر رکھنی تھی۔ اگر سلطان صلیبی لشکروں کے خلاف کوچ سے باز رہتا تو ینیچری کی بغاوت کو وقتی طور پر روکنا سلیم پاشا کی ذمہ داری تھی، اور اگر سلطان کوچ کا ارادہ کرتا تو ادرنہ کو فسادات اور خون ریزی کے حوالے کرنا بھی سلیم پاشا کا کام تھا۔ اس کے سامنے سب سے مشکل کام سلطان کے قتل کی منصوبہ بندی تھی۔ ابو جعفر اور سلیم پاشا دیر تک اپنے آئندہ لائحے عمل کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ فی الفور ابو جعفر کا ادرنہ سے روانہ ہو جانا ہی سب سے بہتر ہے، چونکہ قاسم کی گمشدگی اور سلطان کی پراسرار خاموشی در حقیقت ابو جعفر کے خلاف خطرے کا اعلان تھی۔ چنانچہ ابو جعفر کے فرار سے لے کر سلطان کے قتل تک تمام معاملات طے کر چکنے کے بعد سلیم پاشا نے ابو جعفر سے اجازت لی اور اپنے گھر چل دیا۔ اگلے دن جمعۃ المبارک تھا۔ ابو جعفر ادرنہ کا مشہور خطیب تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ادرنہ کے لوگ اسے خطبہ جمعہ میں غیر حاضر پائیں۔ چنانچہ اس نے خطبہ جمعہ کے بعد ہفتہ کی شب رات کی تاریکی میں مارسی کو لے کر البانیہ کی جانب روانہ ہونے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات کے لیے متبادل لائحے عمل میں بھی سوچا گیا، اور وہ یہ تھا کہ اگر ابو جعفر کو اس دوران اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ینیچری میں موجود اس کا تیار دستہ اسے پہلی منصوبہ بندی کے تحت بزور شمشیر فوری آزادی دلائے گا اور اسے برق رفتاری سے شہر سے باہر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا جائے گا، جہاں اس کے تجربہ کار ساتھی مارشی کو لیے ہوئے موجود ہوں گے، اور اس طرح یہ لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ فرار ہو جائیں گے۔ شاید ابو جعفر کے نصیب میں متبادل لائحہ عمل کے ذریعے فرار ہونا ہی لکھا تھا، کیونکہ عین اس وقت جب وہ سینکڑوں لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ ادا کر رہا تھا، ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ خطبہ جمعہ جاری تھا، لوگ بادب ہو کر مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں منبر خطابت کے قریب سے ایک لمبا تڑنگا شخص اٹھا جس نے اپنے چہرے کو اپنے عمامے کے پلو سے چھپا رکھا تھا۔ ابو جعفر منبر پر بیٹھا خطبہ پڑھ رہا تھا کہ وہ شخص چلتا ہوا منبر کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ یکلخت پورے مجمع کی نظریں اس لمبے تڑنگے شخص پر جا پڑیں۔ مسجد میں موجود سینکڑوں افراد حیرت و استعجاب سے اس اجنبی کی جانب دیکھنے لگے۔ ابو جعفر نے اس شخص کو اپنے پاس آتے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہل اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور پھر وہ یکلخت خاموش ہو گیا اور کڑکدار آواز میں اجنبی سے پوچھا، کون ہو تم اور خطبہ جمعہ کے دوران اٹھنے کی جرت تم نے کیسے کی؟ مسجد میں موجود ہر شخص کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس شخص نے ابو جعفر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے چہرے کو پھیر کر عوام کی جانب کر لیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ حاضرین محفل سے کچھ کہنے والا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے بآواز بلند کہا، معزز حاضرین جمعہ، یہ شخص جسے آپ خطیب مغرب کے نام سے جانتے ہیں اور جو آپ کے سامنے پچھلے 20 برس سے خطبہ جمعہ پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں بلکہ ایک راسخ العقیدہ عیسائی ہے۔ یہ ادرنہ میں قیصر قسطنطنیہ کے جاسوسوں کا سرگنا ہے۔ حاضرین کرام، محض آپ لوگوں کی وجہ سے اب تک سلطان معظم اس شخص کو گرفتار کرنے سے معذور رہے۔ سلطان معظم کو یہ خطرہ تھا کہ آپ لوگ ابو جعفر کی گرفتاری پر ہنگامہ برپا کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے طویل انتظار اور منصوبہ بندی کے بعد یہ فیصلہ صادر کیا کہ ابو جعفر کو بھرے مجمع میں گرفتار کیا جائے۔ ابو جعفر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔
वो शख्स जो अपने जज्बात पर किसी गिरगिट की तरह काबू पा लिया करता था, आज उसकी तमाम महारत और तजुर्बा धरे का धरा रह गया। सख्त सर्दी का मौसम था, लेकिन उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। उसका चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे किसी ने उसकी कलाई काटकर उसका सारा खून निकाल लिया हो। अब उसे सुल्तान की पुरस्रार खामोशी और कासिम की गुमशुदगी की सही वजह सामने आई तो गोया सुल्तान ने ये चाल खेली थी। अबू जाफर के फरिश्तों को भी खबर न थी कि उसे गिरफ्तार करने के लिए खुतबे के जुमा का इंतखाब किया जाएगा। यहाँ तो ना उसे कोई बचाने वाला था और ना ही उसका कोई मुहाफिज दस्ता। मजमे में सिर्फ एक शख्स ऐसा मौजूद था जो अबू जाफर की खुफिया तंजीम का रुकन था। उस शख्स ने अबू जाफर को यूं सरे बज़्म बुरी तरह फंसते देखा तो हिम्मत करके उठा और मिंबर के करीब लंबे तड़ंगे शख्स से कहने लगा, तुम झूठ बकते हो। खतीब मगरिब पर इस कदर संगीन इल्जाम लगाकर तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। ये मजमा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुमने अपने चेहरे को क्यों छुपा रखा है? तुम किसी को कोई सबूत नहीं दिखा सकते। हम खतीब मगरिब के मुरीद और मुक्तदी हैं। तुम्हारी इस गुस्ताखी पर तुम्हें माफ नहीं कर सकते। वो शख्स इंतहाई जज्बाती अंदाज में बात कर रहा था। अबू जाफर ने अपने कारिंदे को यूं खड़े होते देखा तो उसकी ढारस बंधी। अब वो किसी कदर संभल चुका था। उसके दिमाग ने फौरन काम किया और उसने गरजदार आवाज के साथ मजमे से मुखातिब होकर कहा,